اب اس وقت ایک ضروری بات آپ لوگوں سے مجھے کرنی ہے. کوئی قرض میں مبتلا ہے, کوئی مرض میں مبتلا ہے. آج اس کا ایک سب سے بڑا حل بتاتا ہوں انشاءاللہ. آپ غور سے سنیں اور اس پر عمل کریں. ایک شخص نے اپنے تجارت کے لیے ضرورت پڑی اس کو پیسے کی, قریباً یعنی مکمل 3000 درہم قرض لیا. اب وقت آ گیا وہ واپس. اب دیکھیں یہ ہونے کی بات نہیں ہے, کیس درج کر دو, کورٹ کو چلے گی. قاضی صاحب نے کہا کہ 30 دن تم کو ٹائم دیتے. تو کسی بزرگوں سے سنا تھا ہر درد کی دوا صلی علی محمد. نیند لگی, سرکار مدینہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف. وزیر کے پاس جاؤ, وہ تمہارا قرض پھیڑ دے گا. میں یہ خواب سنا ہوں, کوئی دلیل پوچھے تو میں کیا دلیل دوں؟ کہ دلیل گر پوچھے علی بن عیسیٰ تو ان کو یہ دلیل دو, اور با ادب 3000 دینار. ہائے ہائے ہائے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. تو قاضی اٹھ کر کھڑے ہو گئے, ان کے ہاتھ میں 3000. اب وہ جو کیس درج کیا نا, وہ اٹھ کے کہتا ہے کہ قاضی صاحب ذرا رک جائیے, ذرا رک جائیے. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. اب اس وقت ایک ضروری بات آپ لوگوں سے مجھے کرنی ہے کہ دیکھو با, حالات بہت مصیبت والے ہیں نا, زندگی بہت پریشان ہے. کوئی قرض میں مبتلا ہے, کوئی مرض میں مبتلا ہے, کوئی کسی کو گھریلو پریشانیاں ہیں, کسی کی بیوی جھگڑا کر رہی ہے, بات سمجھ میں, کسی کے بچوں سے جھگڑے ہیں, کیا کیا کی ہے بس ہے نا. تو اس لیے کیا کرتے لوگ, کیا کیا کی پریشان ہوتے ہیں, اور کئی خود بھی عبادتوں میں بھی مشغول ہوتے. پھر بڑے لوگوں کے پاس بھی جاتے, ملتے, اور ان سے بھی کیا کرتے, بھائی ہماری حالات سناتے, دعا کے لیے کہتے, اور وظائف بھی مانگتے کہ ہم کو بتائیے کچھ پڑھنا ہے تو ہم بھی پڑھتے. بات سمجھ میں, تعویذ بھی مانگتے وغیرہ وغیرہ. یہ چل رہا ہے. تو میں آج اس کا ایک سب سے بڑا حل بتاتا ہوں انشاءاللہ. آپ غور سے سنیں اور اس پر عمل کریں. بات سمجھ میں. ایک واقعہ ہے, ایک واقعہ میں پیش کرتا ہوں کہ ایک شخص نے, یعنی صحیح واقعہ بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے. ایک شخص نے اپنے تجارت کے لیے ضرورت پڑی اس کو پیسے کی, تو اس نے اپنے ایک دوست سے قریباً یعنی مکمل 3000 درہم قرض لیا. اور قرض لیا, اس نے اپنے بیپار میں انویسٹ کیا, کاروبار کیا, تجارت کیا, اور ایک مدت واپس دینے کی بتایا. تو یہ وقت کے بعد میں آپ کو 3000 درہم واپس کر دوں گا. اب وقت آ گیا, وہ واپس حضرت تو دکھ رہی نہیں. اب قرض جنہوں نے دیا ان کو تو پریشانی ہوتی نا. اب قرض لینے کے لیے ان کے در پر گئے اور جا کے پوچھا کہ بھائی صاحب وقت تو ہو گیا ہے, اب میرا قرض جو 3000 دینار, معمولی نہیں, وہ بہت بڑی چیز ہے 3000 دینار. تو بہتر ہے, وقت ہو گیا ہے, جو وقت آپ نے بتایا وہ تو ہو گیا ہے, مجھے میرے اب 3000 دینار دے دو. تو کہا کہ بھائی صاحب بے شک تم کو 3000 دینار دینا ہے, میں تمہارا قرض دار ہوں, مگر میرا بیپار بھی برباد ہو گیا, سب کچھ چلے گیا, بلکہ میں بہت فقیر و غریب ہو گیا ہوں. اب تو فی الوقت میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. انشاءاللہ میں جلد سے جلد آپ کو لوٹاؤں گا. اب پھر بھی ایک وقت بتائیں, وہ وقت سن کر واپس چلے گئے. پھر وہ مدت بھی آ گئی, پھر بھی حضرت نہیں دکھے. پھر یہ وہیں گئے, جا کے پوچھے کہ بھائی آپ جو
दूसरा जो टाइम था वो भी तो गुजर गया, आप मुझे दो, मेरे पैसे वापस लौटा दो। फिर उन्होंने वही बात कहते हैं कि भाई मेरी अभी तक हालत हुई नहीं, मैं अभी वैसे के वैसा हूँ, बहुत परेशान हूँ, मैं इंशाल्लाह दे दूंगा। अब देखे ये होने की बात नहीं है, केस दर्ज कर लिया, कोर्ट को चले गए। कहाँ चले गए? कोर्ट को चले गए। अब कोर्ट में काजी साहब यानी जज साहब, काजी साहब बुला भेजे कर्जदार को। अब आया वो, आके खड़े हो गए काजी साहब के सामने। काजी साहब ने पूछा कि क्या तुम इनसे 3000 रुपए कर्ज लिए थे? कहा कि बेशक मैं इनसे 3000 रुपए कर्ज लिया था, और उसको तो फिर क्यों नहीं लौटा रहे? वो कहता है कि मैं लिया, कारोबार किया और पूरा कारोबार खत्म हो गया। अब तो मेरी हालत बिल्कुल ऐसी हो गई कि मैं खुद बहुत गरीब हो गया हूँ, मुझे देने की हालत में मैं नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं है मेरे पास, मैं दो बोले तो किस तरह दूँ, मैं तो देने की हालत में नहीं। तो अब काजी साहब ने कहा कि 30 दिन तुमको टाइम देते। कितने दिन? 30 डेज तुमको यहाँ से 30 डेज का टाइम। अब हीला वगैरह कुछ भी नहीं होगा, लाके बाकायदा लौटाना होगा, अगर नहीं लौटाएंगे तो तुमको कैद कर दिया जाएगा। अब ये फैसला सुन के निकल कर घर को आए, आकर सोचे क्या करें, कुछ भी नहीं है, क्या करें, खुद फाके में जिंदगी गुजर रही है। तो किसी बुजुर्गों से सुना था कि हर दर्द की दवा सल्ले अला मुहम्मद, सुभान अल्लाह, हर दर्द की दवा सल्ले अला मुहम्मद। तो वो बात याद आ गई, तो सोचा कि चलो हुजूर पर दरूद भेजता बैठ जाऊं। सुबह से लेकर शाम तक क्या करते रहा? हुजूर पर दरूद पढ़ता रहा, हुजूर पर दरूद। दिना जाते रहे, ये वही काम करता रहा। 28वीं रात आ गई, 28th नाइट आ गई। अब ये दरूद पढ़ सो गया, हर रोज तो यही काम था, सो गया। तो एक आवाज आई ऐसी, जाओ तुम्हारा कर्ज उतर जाएगा, खत्म हो जाएगा, मत डरो। अब ये हड़बड़ा के उठा, तो सोचता कि क्या है ये, अब मेरी ही सोच कुछ होगी, क्या है मालूम नहीं। सो गया। अब 20 पर 8वां दिन भी गुजर गया। अब आई 29वीं शब। अब ये तो कुछ भी है नहीं, बहुत सारी कोशिशें की, कोई कोशिश कर भी नहीं सकता, इसकी हालत कोशिश करने के भी काबिल नहीं, कुछ भी है नहीं। तो वो क्या किया, सिर्फ दरूद पढ़ रहा है। अब 29th शब, कितना? हाँ 29th शब, नींद लगी। सरकारे मदीना सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए। हाय, आके कहा कि मत घबराओ, जाओ अली बिन ईसा वजीर के पास जाओ, वो तुम्हारा खर्च फेर देगा। कहकर आप निकल गए। फौरन उठे और इतनी खुशी आ गई, सरकार आ गए, अब तो पूरा मामला हल हो गया। बहुत खुश हो गए, झूमने लगे। आशिक रसूल थे, बहुत झूमने लगे और तैयार हो गए। कहाँ जाने के लिए? अली बिन ईसा वजीर के पास जाने के लिए तैयार हो गए। फिर उनको ख्याल आया कि मैं अगर जाकर कहूँ, अगर वो कुछ दलील पूछे तो मैं क्या दलील दूं? मैं ये ख्वाब सुना हूं, कोई दलील पूछे तो मैं क्या दलील दूं? सोचते सोचते दरूद पढ़ने लगे। फिर उस दिन भी दरूद पढ़ते हुए गुजर गया। 30वीं शब, 30th। अब सुबह हुई तो कहाँ जाना?
कोर्ट को जाना, अरेस्ट हो जाना। अब हुजूर फिर आए, आके कहा कि जाओ अली बिन ईसा के पास, जाओ जाओ तुम्हारा खर्च उठेड़ देगा। कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं तो चले जाता, आपका हुक्म सर आंखों पर, मगर मुझे ये बात सता रही है कि अगर वो कुछ दलील पूछे तो मैं क्या पेश करूं। तो सरकार ने कहा कि दलील मैं देता हूं, चलो मैं दलील देता हूं। और क्या इतना अच्छी दलील अता फरमाई। कहा कि अगर वो पूछे, अली बिन ईसा पूछे दलील दो, तो उनसे कहो कि फजर पढ़ने के बाद 5000 बार जो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप दरूद भेजते हैं। कितने बार? वजीर, हमें कुछ भी नहीं, सो टाइम नहीं हमना, वो मिनिस्टर वजारत में है, दोनों क्या कर रहे हैं? फजर नमाज के बाद 5000 बार, और जब तक 5000 की अदद खत्म नहीं होती किसी से कुछ गुफ्तगू भी नहीं करते। ये बात तुम्हारे और तुम्हारे रब के सिवा कोई नहीं जानता, ये बात दलील में दे दो। अब खुश हो गए, दलील मिल गई। अब सीधा निकले, कहाँ पहुंचे? अली बिन ईसा की तरफ पहुंचे। वहां जाकर देख रहे हैं कि अली बिन ईसा अपने दूसरे लोगों के साथ बैठकर बातें कर रहे हैं, मामला कर रहे हैं। क्योंकि सलाम किया और कहा कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बोले कि कहो, बोलो क्या है। मैं कुछ पैगाम आपको पहुंचाना चाहता हूँ। बोले किसका पैगाम है? बोले कि सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है। कहे कि हुजूर का पैगाम है? जी बोलो क्या है। तो उन्होंने कहा कि मैं 3000 दीनार का कर्जदार हूँ, आज मुझे कोर्ट को जाना है और आज मुझे अरेस्ट होना है, मेरे पास कुछ नहीं है। तो मैं ख्वाब में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हूँ और कहा कि आपके पास जाओ, आप कर्ज अदा करें। कि दलील क्या है? ये तो सही है कि हुजूर का हुक्म आ गया है, मगर मुझे क्या पता कि आप सच कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, मुझे दलील दो। तो अब उन्होंने वो वाक़िया सुनाया। क्या सुनाया? कि फजर के बाद आप 5000 मरतबा, हुजूर ने फरमाया कि दलील कर पूछे अली बिन ईसा तो उनको ये दलील दो। क्या दलील दो? कि फजर की नमाज के बाद 5000 मरतबा क्या पढ़ते? दरूद भेजते हुजूर पर, और जब तक वो आदत खत्म नहीं हो जाती किसी की तरफ मुड़ते भी नहीं, बात भी नहीं करते। ये बात तुम्हारे और तुम्हारे रब के सिवा कोई नहीं जानता। ये सुनना ही था, उठ के खड़े हो जाते। आशिक़ रसूल थे, उठ के खड़े हो जाते, सीधा अंदर जाते और सीधा जाकर कुछ देर के बाद आते और बाअदब 3000 दीनार बड़े अदब से कहते कि ये कबूल कर लो, ये सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुक्म है उसके बदले में ये कबूल कर लो और आप अपना क्या करो? कर्ज अदा कर दो। बोलकर फिर एक 3000 दीनार उठाते, उठा के बोलते हैं कि देखो आपने जो मेरे दर तक आए और मुझे ये खुशखबरी सुनाई, मरहबा या रसूल अल्लाह का नारा मेरे मुंह से निकला, मुझे ये खुशखबरी सुनाई कि मेरा दरूद पढ़ना मेरे आका को पसंद आ गया है, तो इसके बदले में मैं आपको नजराना अता करता हूँ, ये कबूल कर लो। अब 3000 वो भी आ गए, 3000 ये भी आ गए। इसके बावजूद भी फिर एक 3000 उठाए, उठा के बोले कि ये 3000 रुपए ले अपने बच्चों की किफालत के लिए कुछ कारोबार कर लो। अब पूरे कितने? 9000 दीनार। 3000 की परेशानी थी, 9000 दीनार मिल गए। अब लेके कहाँ गए? कोर्ट की तरफ। कोर्ट में हाल क्या था? हजरत लेट हो रहे हैं, अब सब डिसाइड कर दिए कि अब उनको वॉच बोलेंगे कि तो हालत उनकी है वैसी ही,
इनको तो अब अरेस्ट करना है पूरी तैयारियों के साथ। काजी साहब भी बैठे हैं, सब भी बैठे हैं। अब ये आए, आके 3000 दीनार निकाल के काजी साहब के हाथ में दिए, दे कहा कि भाई साहब ले लो, मेरा कर्ज अदा कर दो। काजी साहब ने 3000 दीनार ले देखे और कहा कि ठीक है, कर्ज तो अदा हो जाएगा, मगर ये बताओ तुम्हारी तो हालत इतनी बुरी थी, हम तो समझ रहे थे कि आज आना है तुमको कैद करना है, ये 3000 दीनार किस तरह तुमको हासिल हुआ? ये सवाल करना ही था। हाँ हाँ, जब करम होता है हालात बदल जाते हैं, गम सभी राहतों तस्कीन में ढल जाते हैं। यहाँ तो रसूल है साथ, हाय हाय हाय, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये जब पूरा वाकया वो बयान कर रहे खड़े, तो काजी उठकर खड़े हो गए और दोनों अपने कमरे में अंदर चले गए। जाके थोड़ी ही देर में आए, उनके हाथ में 3000, आके कहे कि ये लो 3000 और तुम्हारा कर्ज अदा कर दो, क्योंकि इसमें सिर्फ अली बिन ईसा ही क्यों, मैं भी तो गुलाम रसूल हूँ, मुझे भी कुछ हिस्सा मिल जाए, ये लो वो 3000 तुम ऊँच रखो, ये 3000 अदा कर दो। अब ये हुआ, उनको मिल गया 3000। अब ये अदा करने के लिए तैयारियां हो रहे थे। अब वो जो केस दर्ज किया ना, वो उठ के कहता है कि काजी साहब जरा रुक जाइए, जरा रुक जाइए। पूछे क्या है? तुम्हारे 3000 तो रेडी हैं। नहीं नहीं, जरा रुक जाइए, मैं भी तो गुलाम रसूल हूँ, आप लोग फकत ये हिस्सा ले सकते हैं क्या? मुझे भी हिस्सा लेने दो, और आप कागज उठाओ, कलम उठाओ और लिखो। क्या लिखो? मैंने उनको अपना कर्ज माफ कर दिया। ये सुनते ही उन्होंने क्या किया, काजी के पास से जो 3000 थे ना, वो काजी साहब को लौटाए। काजी साहब, अब तो कर्ज मेरा माफ हो गया, ये आपका पैसा आप रखिए। तो काजी साहब उठ के खड़ के कहते हैं कि जो चीज सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से निकल गई, वो तो अब मैं लेने वाला नहीं। जाओ, अब इससे तुम अपनी जिंदगी आराम से करो, ये तो सदका है रसूल अल्लाह का, तुम्हारे वजह से सरकार हमको पसंद कर लेंगे। मालूम हुआ? इसीलिए बुजुर्गाने दीन क्या फरमाते हैं, हर दर्द की दवा सल्ले अला मुहम्मद। तावीज क्या है? सल्ले अला मुहम्मद। तावीज हर बला सल्ले अला मुहम्मद। बात समझ में आई? तो याद रखो, आज बहुत सारी मुश्किलों में फंसे हुए हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि दरूद शरीफ को कसरत से पढ़ना शुरू कर लो। आपको मालूम है वक्त तो हो गया है, मैं और एक बात बोल के मैं ख़त्म करता हूँ। आप जानते हैं तुर्की एर्दोगन, उसका क्या हाल हुआ था? मिलिट्री कोप कर दी थी, ख़त्म होने के लेवल पे चले गया था। अल्लाह ताला ने फिर भी उसको लाया। क्यों? उसने पूरी दुनिया को क्या कहा कि आज का एक दिन दरूद पढ़ो। तो उस दरूद के वसीले से आज भी वो बैठा हुआ है। मिलिट्री को हटा के वो चढ़ के बढ़ गया है, और उसे हटाने वाला कोई। बात समझ में आती? समझते हो? तो इस तरह हर कामयाबी सल्ले अला मोहम्मद। सबसे बड़ी कामयाबी तो यह है कि हमारी जबान से सल्ले अला मोहम्मद निकले, यही सबसे बड़ी कामयाबी। बात समझ में? तो जरूर यकीन कामिल के साथ, अगर ईमान वाले हो, सरकार से मोहब्बत करते हैं, सरकार से इश्क है तुम्हारा, सरकार के तुम गुलाम हो, नारे मारने वाले नहीं, हकीकी अगर इश्क है
تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اے اللہ ہمیں درود پر ہی ہماری پوری زندگی گزار دے، کیونکہ ہم جان لیے کہ ہر حاجت روائی کیسے ہوتی ہے، ہم جان لیے یہ راز، ہم جان لیے ہمارے شیخ کے وسیلے سے، یہ راز ہم جان لیے کہ ہر حاجت درود سے پوری ہوتی ہے، تو ہم درود کو اپنا لیے۔ بات سمجھ میں؟ تو یاد رکھو، پڑھو، قرض دار اپنے قرض اتار دے گا، پڑھو، جسے نوکری نہیں ہے اسے اچھے سے اچھی نوکری مل جائے گی، پڑھو، جس کے رزق میں برکتیں نہیں ہیں برکتیں نازل ہو جائیں گے، پڑھو، جس کے گھروں میں پریشانیاں ہیں پریشانیاں دور ہو جائیں گے، پڑھو، درود پڑھو، درود پڑھو، درود پڑھو، ہر مسئلہ حل ہو جائے گا، درود پڑھو، ہر دشمن تمہارا بھاگ جائے گا، ختم ہو جائے گا، ڈر جائے گا، اور عزتوں سے اللہ تعالیٰ تمہیں نوازنے لگے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو درود پڑھو، درود بڑی چیز ہے، تو سب مل کر درود پڑھنا شروع کر لو۔ یہ سب کیا ہے؟ ایسے کتنے فرعون بھی آ گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، اللہ ختم کر دیا، غرق کر دیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زندگی میں کیا کیا نہیں، ابو جہل جیسا انسان، ابو لہب، ابو جہل، یہ وہ کتنے کیا کیا ہنگامہ، سب ختم ہو کے چلے گئے۔ بات سمجھ میں؟ ہم بھی غلام رسول ہیں، بات سمجھ میں؟ ہم کو بھی صدقہ ملنا ہے صحابہ اکرام کا، ہم کو بھی صدقہ ملنا ہے اولیاء اکرام کا۔ یاد رکھو، پابندی کرو، اصل کیا ہے، پابندی نہیں کرتے، ادھر ادھر دیکھتے تماشا، پڑھنے والے کبھی ایسا بھی پڑھتے، وہ پڑھتے دیکھتے، ادھر صلی اللہ علیہ محمد، صلی اللہ علیہ محمد، صلی اللہ علیہ محمد، جے ادھر بھائی بیٹھو، صلی اللہ علیہ، نہیں بابا، ادب ہونا چاہیے، کچھ وقت کے لیے تو ادب رکھو، ادب رکھو، ادب ادب۔ ہاں، کوئی فقیر آ کے تمہارے در پہ کھڑ کے مانگنے کے طریقے سے نہیں مانگا، دیتے، دینے کا ارادہ رہا تو بھی کنپٹ کو مار کو بھگا دے، ٹھیک ہے؟ تو انہیں بے ادبی سے مانگ رہا ہے، ادب سے مانگتا، دینے کے لیے تیار، بے ادبی سے مانگ رہا ہے، دے دیں گے نہیں۔ تو دیکھو، یاد رکھو، ادب کے ساتھ درود شریف پڑھنا شروع کرو، جب بھی وقت ملتا ہے پڑھنا شروع کرو، چلتے پڑھو، بیٹھے ہیں خاموش، درود پڑھو۔ بات سمجھ میں؟ درود پڑھو، کہیں جا رہے ہیں آپ، درود پڑھو، ایسے ویسے بیکار کے خیالات کر لے کے گانا گالے کو جاتے، تھوڑے لوگ گانا گنگناتے سکتے، گانا گالے کو جاتے، اب انہیں ایسا آواز سے گاتا ہمارے کانا پھٹ جاتے، اب اسے کیا سمجھنا کی معلوم نہیں۔ تو یاد رکھو، ان تمام چیزوں کو ترک کر کر درود پڑھو، تمہاری زندگی بھی سنور جائے گی، اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہو جائے گی، بے شک حاصل ہو جائے گی، بے شک۔ سمجھ میں؟ تو میں ختم کر دیتا ہوں، معاف کرنا، معافی چاہتا ہوں، معذرت خواہ ہوں کہ آپ کا ٹائم میں 7 منٹ ایکسٹرا لے لیا، انشاءاللہ 11 بجے ختم کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درود پڑھو، صلی اللہ علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔